to Psalms 85. અને આપણે બાઇબલ આપણે ગીતશાસ્ત્ર 85 માં અધ્યાય તરફ ફેરવીએ. Right? We studied last Sunday from verse 1 and we talked about the fortunes of Jacob. અને આપણે જે યાકૂબના દાસત્વ વિશે આપણે ચર્ચા કરી. Fortunes. યહોવા તું તારા દેશ પર પ્રસન્ન થયો છે, તે યાકૂબનું દાસત્વ પાછું વાળ્યું છે. Oh, interesting. No? Restore the fortunes of Jacob. That is why he translated correctly. But whatever, we talked upon the things, right, that we learned from the life of Jacob. અને આજ આપણે યાકૂબના જીવન પરથી જોયું. Yeah, and today we are going to think on verse 2. અને આજે આપણે બીજી કલમનો અભ્યાસ કરીશું. It says, Lord, you forgave the iniquity of your people and covered all their sins. તે તારા લોકનો અન્યાય માફ કર્યો છે, તે તેઓના સર્વ પાપ ઢાંકી દીધા છે. It's very easy to read this, that God forgives our iniquity and covers all our sins. આ બહુ સરળ છે આ વાંચવું કે આપણા બધા અન્યાય ઈશ્વર માફ કરી દે. But Christmas is all about this. પરંતુ જે નાતાલ છે એ આજ આપણને. And that is why this is a very good scripture to remember, for ourselves during this Christmas season. અને આપણી જાત માટે જે આ સુવાર્તા છે એ આ નાતાલની ઋતુમાં બહુ મહત્વની. Yes, last Sunday we studied from life of Jacob that Jacob was holding Esau and looking up to Esau, but he had to leave everything and turn to God. અને આપણે ગત રવિવારે જોયું કે જે યાકૂબ હતો એના મોટા ભાઈ એસાવને જકડી રાખતો હતો, એના જેવો બનવા માંગતો હતો, પરંતુ અંતમાં એણે એસાવને ત્યજીને ઈશ્વરની પાછળ એને લાગુ રહેવું પડ્યું. Yes, he kept on fighting with God till the day broke. અને દિવસનો અંત આવ્યો ત્યાં સુધી એણે ઈશ્વરની સાથે જાણે કે યુદ્ધ કર્યું. Right, and he desired a blessing from God. અને એણે ઈશ્વરના આશીર્વાદની ઈચ્છા રાખી. And that is what Christmas is all about. અને નાતાલ એ તો આજ છે. Yes, that we will forget about the world and start thinking about Christmas. I mean, Jesus Christ. અને આપણે આ નાતાલમાં જગતને ભૂલી જઈએ અને ઈસુ ખ્રિસ્તને યાદ રાખીએ. And here we are now studying about the iniquities and how God forgives our sins. અને આપણે આજે અન્યાય વિશે અને ઈશ્વર આપણા પાપ કઈ રીતે ઢાંકે છે એ વિશે ચર્ચા કરી. Forgiveness and restoration are the heart of God. અને જે માફી અને પાછું વાળું એ તો ઈશ્વરનું હૃદય છે. And that is why mankind has seen Christmas. અને આ રીતે માણસ જાતે એ નાતાલ જોઈ આ જ કારણ હતું. Friends, he loves you and me so much. ઈશ્વરે એટલો બધો આપણી પર પ્રેમ કર્યો that he stepped down into flesh. કે એમણે દેહ ધારણ કર્યો. And he is not ashamed to call you and me his own people. અને એમણે મને ને તમને એમના લોકો કહેવામાં શરમ નહીં અનુભવી. This is the good news of Christmas. અને આજ નાતાલની શુભ સમાચાર છે. God crossed over and dwelt among men. ઈશ્વરે એ રેખા પાર કરી અને માણસોમાં જીવ્યા. That is why he is given the name Emmanuel, meaning God dwelling among men. અને ઇમાન્યુએલ એટલે કે દેવ આપણી સાથે છે, દેવ આપણામાં છે. When God started give birth to the Hebrew nation, જ્યારે ઈશ્વરે હિબ્રુ જે રાષ્ટ્ર છે એની રચના કરી, he gave a call to Abraham. અને એમણે ઇબ્રાહીમને કહ્યું. We know Abraham as father of faith. અને આપણે વિશ્વાસના પિતા તરીકે ઇબ્રાહીમને ઓળખીએ છીએ. But Abraham also means to cross over. પરંતુ ઇબ્રાહીમનો મતલબ કે ઓળંગવું. He was an idol worshipper. એ મૂર્તિ પૂજક હતો. Yes, and God said, come out of your people and walk and go where I suggest to you or come unto you. અને ઈશ્વરે ઇબ્રાહીમને કહ્યું કે તું તારા લોકમાંથી નીકળી જા અને જ્યાં કંઈ હું તને જવાનું કહું ત્યાં તું ચાલ. Yes, and then we find Abraham crossing over from his community to follow God. અને
ઇબ્રાહીમે એની સમાજમાંથી એના લોકોમાંથી એ ઓળંગીને બહાર નીકળ્યો અને ઈશ્વરની પાછળ ચાલ્યો. You know, this is Christmas, friends. અને મિત્રો આ જ નાતાલ છે. You know, you and I, we all need to learn to cross over from things of the world to things of God. અને આપણે જે જગતની બાબતો છે એને ઓળંગીને ઈશ્વરની બાબતોમાં પ્રવેશ પામવાનો છે. None of you and me can be a real Christian without having Abraham as our father. અને આપણે ઇબ્રાહીમને આપણા પિતા ઓળખાવ્યા વગર આપણે ખ્રિસ્તી નથી હોઈ શકતા. And you know, Bible goes, Jesus himself goes on to explain, you know, in that parable about the rich man and Lazarus when they died. અને ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે પૃથ્વી પર હતા ત્યારે એમણે પણ લાજરસ અને પેલો જે શ્રીમંત માણસ જ્યારે મરી ગયો હતો એ ત્યારે પણ આ વર્ણન કર્યું હતું. That the dead man was in the lap of Abraham. અને જે મરેલો માણસ હતો Lazarus. જે લાજરસ હતો એ ઇબ્રાહીમના ખોળામાં હતો. You see this? You know, you and I cannot be Christian without we learn to cross over. અને આપણે ઓળંગ્યા વગર ખ્રિસ્તી નથી હોઈ શકતા. And so this Christmas, friends, besides things that you must cross over to God from. અને આપણે એ સમજવાની જરૂર છે સામાથી આપણે ઈશ્વરની પાસે શું ઓળંગીને આપણે ઈશ્વરની પાસે પહોંચી શકીએ છીએ. Because if you are going to cross over to the living God, જો તમે જીવતા દેવની પાસે ઓળંગીને જાઓ, let me tell you, like the prodigal's father, you will find him with arms wide open, embracing you, accepting you. અને જે ઉડાવ દીકરાના પિતા હતા એમની માફક આપણે ઈશ્વરને જોઈશું એ પોતાના જે બંને હાથ છે ખુલ્લા કરીને આપણને ગળે લગાવવા માટે તત્પર હોય. You know, he forgave the prodigal. હા, એણે જે ઉડાવ દીકરાને માફ કરી દીધો. Yes, he ordered for robe and the ring. અને પછી એણે વીંટી મંગાવી, એણે એની માટે સારું અંગરખું મંગાવ્યું. Yes, friends. You know, the robe signifies that he was accepted. અને જે અંગરખું હતું એ તો એ દર્શાવતું હતું કે એને સ્વીકારી લેવામાં And the આવ્યો ring છે. signifies that the authority is given back to him. અને જે વીંટી હતી તો એ દર્શાવે છે કે જે અધિકાર છે એને પાછો આપવામાં આવ્યો. Friends, this is the message of Christmas. મિત્રો, નાતાલનો આ સંદેશો છે. If we cross over, જો આપણે ઓળંગીએ, God accepts you and me અને ઈશ્વર મને તમને સ્વીકારે and restores our authority back to us. અને જે આપણો અધિકાર છે એ આપણને પાછો આપે. We have lost our authority to the devil. આપણે જે આપણો અધિકાર છે શૈતાનને લીધે ગુમાવી દીધો Our છે. robes are soiled. અને આપણો અંગરખું છે એ જતું રહ્યું છે આપણી પાસે. Friends, choose to cross over like Abraham crossed over. હા, જે રીતે ઇબ્રાહીમે ઓળંગ્યું એ રીતે આપણે પણ ઓળંગવાનું પસંદ કરીએ. You know, while we are talking of Christmas, today my thoughts turn to Genesis 1:1. અને જ્યારે આપણે નાતાલ વિશે વાત કરીએ છીએ ત્યારે અત્યારે મારા વિચારો છે ઉત્પત્તિ પહેલો અધ્યાય પહેલી કલમ તરફ વળે છે. You know, 1 and 2 says, in the beginning God created the heavens and the earth. અને જે બીજી કલમ છે ઉત્પત્તિની પહેલી કલમ છે એ કહે છે આદિએ દિવે આકાશ તથા પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા. And the verse 2 says, now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep. અને પૃથ્વી અસ્વ્યસ્ત તથા ખાલી હતી અને જળનિધિ પર અંધારું હતું. Think of it. God created something and everything was empty. ઈશ્વરે એક સર્જન કર્યું અને બધું ખાલી હતું ત્યારે. Just think of this, that without Emmanuel, everything remains empty. આ વિશે વિચાર કરો. ઇમાનુએલ વગર બધું જ ખાલી હોય. Everything will remain empty without Emmanuel. ઇમાનુએલ વગર બધી બાબતો ખાલી જ રહે. And that is why if anything that fills the whole world in its meaning, it is Emmanuel. અને જો કોઈ એવી બાબત હોય જે આખા જગતને એના અર્થસભર એને પૂર્ણ કરી દે, ભરી દે, તો એ ઇમાનુએલ છે. And that is why in our life also, અને આપણા જીવનમાં પણ if there is no Emmanuel, જો ત્યાં ઇમાનુએલ ના હોય, everything is going to be empty. તો બધી બાબતો ખાલી રહેશે. It will make no sense. The existence, the creation makes no sense. જે
જે આપણી ઉત્પત્તિ છે, જે આપણું સર્જન છે, એનો કોઈ મતલબ ના રહે. And that is why, I praise God for, in the verse it says, and the Spirit of God was found hovering over the waters. અને અહીંયા બીજી કલમમાં ઉત્પત્તિમાં પહેલા અધ્યાયમાં લખે છે, અને દેવનો આત્મા પાણી પર હાલતો થયો. Now when you read this, what is your imagination? તો તમારા જ્યારે વાંચો ત્યારે તમારા મગજમાં શું આવે? કઈ કૃતિ આવે? A human imagination is like, you think Spirit of God is like a pigeon flying over some waters over the sea. અને આપણને કદાચ એવું લાગે કે જાણે કબૂતર કોઈ પેલા દરિયાની ઉપર ઉડતું હોય એવું આપણને લાગે. We need not restrict ourselves to such imaginations, friends. અને મિત્રો આ બાબતથી આટલા જ વિચારોથી આપણે અટકવાનું નથી. Yeah, because it's kind of a literal description that comes to our mind. આ એક સાહિત્યિક જે વિચાર છે, જે વર્ણન છે, એટલા પૂરતું જ છે આપણા મગજમાં આવે છે. You see this, the Spirit of God even today hovers over our life. જે દેવનો આત્મા છે આજે પણ આપણા જીવનમાં હાલે છે. Yeah, it is possible that we have submitted our life to God. આ એ શક્ય છે કે આપણે જીવન આપણે ઈશ્વરને અર્પણ કરેલું But હોય. there are so many empty areas that we are in control of. પરંતુ ઘણી બધી એવી ખાલી જગ્યાઓ છે કે જ્યાં આપણે જ એને અંકુશમાં રાખી And they દીધી are still empty. અને એ હજી પણ ખાલી છે. And it is the Spirit of God that is hovering over us this Christmas season so that we would give Him, the complete surrender of our life. અને તો દેવનો આત્મા છે જે એ હાલવો જોઈએ, જેમ પાણી પર હાલ્યો એમ. અને નાતાલ પર આપણે આપણી જાતને એ જ રીતે સંપૂર્ણ સમર્પિત કરી દઈએ. And so when I was thinking of God's Spirit hovering over the waters, અને હું વિચારતો હતો કે જેમ આ દેવનો આત્મા પાણી પર હાલે છે, for me it means that the mind of God always has a Christmas feeling in Him. અને જે ઈશ્વરનું મગજ છે એ દરેક વખતે નાતાલનો અનુભવ એમનામાં હોય છે. What does that mean? એનો મતલબ શું? Means He creates, એ બનાવે છે, but then He feels it. અને પછી એમાં એક પૂરે છે. Yes, you and I, we are born, હું અને તમે જન્મ પામ્યા but છીએ. like He told to Nicodemus, you must be born again. પરંતુ એમણે નિકોદેમસને કહ્યું હતું કે તારે ફરીથી નવો જન્મ પામવાનો છે. Friends, you and I, we need Emmanuel today in our life. મિત્રો આ જે આપણા જીવનમાં ઇમાન્યુએલની જરૂર છે. Because the Spirit of God is hovering over our life. કારણ કે જે દેવનો આત્મા છે આપણા જીવન ઉપર એ હાલે છે. Friends, in Eden Garden, when there is an explanation of Adam and Eve, it is written there that God used to come and fellowship with Adam and Eve in the cool of the day. અને જ્યારે દિવસ ઘડતો હોય ત્યારે ઈશ્વર આદમ અને હવાની એ આદનવાડીમાં મુલાકાત લેતા હતા અને એમની સાથે સંગત માણતા હતા. You see this? This is heart of Emmanuel. આ ઇમાન્યુએલનું હૃદય છે. Emmanuel always chooses to fellowship with you and me. જે ઇમાન્યુએલ છે દરેક વખતે મારીને તમારી સાથે સંગત With Adam and Eve, He fellowshipped. આદમ અને હવાની સાથે એમણે સંગત માણી. Yes, today we are born Christians, but God is seeking fellowship from you and me. હા, આપણે જે નવો જન્મ પામેલા છે, ખ્રિસ્તી ધર્મમાં જન્મ પામેલા છે, આપણે પણ નવો જન્મ પામવાનું છે અને એમની સાથે સંગત માણવાની છે. And just because He is Emmanuel, He killed the first lamb and dressed the parents of mankind. અને એ ઇમાન્યુએલ છે એને લીધે જ એમણે પ્રથમ જનિત હલવાને એમણે વધ કર્યો અને જે અને માનવ જાતના જે માતા પિતા છે એમણે પહેરાવ્યા. You see this? He covered their nakedness. એમણે એમની નગ્નતાને ઢાંકી. This is the heart of Emmanuel. આ ઇમાન્યુએલનું હૃદય છે. When we read the verse, second, you forgive the iniquity of your people and cover all their sins. ગીતશાસ્ત્ર 85 માં અધ્યાયમાં બીજા કલમમાં કહે છે, ત્યાં તારા લોકનો અન્યાય માફ કર્યો છે, ત્યાં તેઓના સર્વ પાપ ઢાંકી દીધા છે. The heart of God has been like this even before the creation. અને જે દેવનું હૃદય છે એ તો ઉત્પત્તિથી પહેલાથી આવું છે.
This is the heart of God. આ જ એ ઈશ્વરનું હૃદય છે. And that is why, friends, to cover our sins, અને માટે જ મિત્રો આપણા પાપ ઢાંકવાને માટે not only that he killed a lamb in Eden garden, એમણે એડનવાડીમાં બલવાનનો વધ કર્યો એટલું જ નહીં, but in appropriate time he stepped into humanity. પરંતુ યોગ્ય સમયે એમણે માનવ તરીકે એમણે જન્મ લીધો And he became one with the human race. અને એમણે માણસ જેવા બન્યા. And when you become one with the race, you become worthy to suffer or pay the penalty for the race. જ્યારે તમે પોતાના માનીતા એવા માણસ જાતમાં તમે એમના જેવા એક થાવ ત્યારે એમની જગ્યાની જે પેનલ્ટી ભરવાની હોય એ તમારે ભરવાની હોય છે. You know, supposing I was thinking, how do I explain this? અને હું વિચારું છું કે હું આ કેવી રીતે આનું વર્ણન કરું. Like this is a community center. આ એક સામાજિક એક જગ્યા કેન્દ્ર છે. And you are going to see a very masterpiece of a cross probably on the Christmas day over here. અને તમે કદાચ અહીંયા એ બહુ સારામાં સારો એવો તમે બનાવેલો વધસ્તંભ તમે જોવા માંગો અને જુઓ. Yes, and that masterpiece is going to come from Kamal Bhai. અને કમલભાઈ દ્વારા એ આ માસ્ટરપીસ I already saw it's almost done. અને એ બની જ ગયેલો છે. Supposing the community children are playing over here. ધારો કે અહીંયા સમાજના જે બાળકો છે અહીંયા રમતા હોય. And this very beautiful, very precious piece. અને આ બહુ સુંદર અને બહુ મૂલ્યવાન એવી વસ્તુ The children break. અને એ બાળકો તોડી નાખે. What will happen? તો પછી શું થશે? Supposing there is a board. માનો કે ત્યાં એક બોર્ડ છે. And then the board meets, board people. They meet and they decide, okay, we will charge this much from the couples. અને જે સમિતિ હોય એની માટેની એ એવું નક્કી કરે કે આ જે બાળકોએ તોડી નાખ્યું છે એને અમે જે યુગલ હોય એમની પાસેથી અમે એનો ચાર્જ લઈશું. You know, what do you think? The committee will charge which couples for the penalty money? તમને શું લાગે છે કયા યુગલ પાસેથી એ આ શિક્ષાના જે પૈસા છે એ લેશે? From all the couples of the community? સમાજના બધા યુગલો પાસેથી લેશે? Or only those who have child or children? કે પછી એ યુગલો પાસેથી લેશે કે જેમને બાળક કે બાળકો છે? Yes. The other new wed couples who don't have children, they will not charge them. જે નવા જેમના લગ્ન થયા છે એવા યુગલો એ ચર્ચને નહીં એ પે કરે. You know, it is common sense that when you become part of something, you know, you are charged for that. અને બહુ સામાન્ય બુદ્ધિની વાત છે કે જ્યારે તમે કોઈ બાબતનો હિસ્સો હો ત્યારે એની માટે કંઈ ચૂકવવાનું હોય તે આપણે ચૂકવવું જ પડે. And that is why when Jesus became one with the human race, અને એ જ માટે જ્યારે ઈસુ એ માનવ જાતમાં એક બન્યા એમના જેવા બન્યા, he was ready or worthy to pay the penalty on our behalf. અને એ તૈયાર હતા અને એટલા મૂલ્યવાન હતા કે આપણી જગ્યાએ એ શિક્ષાનો બદલો એ ભોગવે. You know, now you can read Philippians 2 verse 6 onwards. It says, who being very nature God did not consider equality with God something to be grasped. અને અહીંયા લખ્યું છે ફિલિપિયોનો પત્ર 2 અધ્યાયની 6મી કલમમાં પોતે દેવના રૂપમાં હોવા છતાં તેણે દેવ સમાન હોવાનું પકડી રાખવાનું ઈચ્છ્યું નહીં. But made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. પણ તેણે દાસનું રૂપ ધારણ કરીને એટલે માણસોના રૂપમાં આવીને પોતાને ખાલી કર્યો. See this? He took on the human likeness upon him. જે માણસ જાતના રૂપમાં એમણે પોતાની જાતને ખાલી કર્યા. And now in verse 8 it says, and being found in appearance as a man. અને માણસના આકારમાં પ્રગટ થઈને, see this? It's setting an identity. It is building an identity with the human race.
જે માણસ જાતમાં એ એમના જેવા જ રૂપમાં એ ઢળ્યા. Who was he? He was God according to verse 6. અહીંયા છઠ્ઠી કલમ પ્રમાણે અહીંયા એ તો દેવ હતા. Yet now he finds in the likeness of human being. અને અહીંયા આમ હોવા છતાં એમણે માણસ જાતમાં And now when he is one with the human race, that is you and me, અને જ્યારે હવે આપણા જેવા એક બને છે માનવ જાત જેવા, he humbled himself, verse 8, અને 8મી કલમમાં એ લખે છે કે નમ્ર થયા and became obedient to death, અને મરણને આધીન થયા, even death on a cross. અને મરણના વધસમને એમણે સ્વીકાર્યો. You see this? If this is the beginning, Christmas is the beginning that Emmanuel starts dwelling with mankind. અને નાતાલ એ તો શરૂઆત છે કે જે ઇમાન્યુએલ છે એ માણસમાં રહેવાની શરૂઆત કરે. For the only reason that he will forgive the iniquity of his people. અને એકમાત્ર કારણ કે પોતાના લોકોનો અન્યાય એ માફ કરી દે. And he will cover all their sins. અને આપણા બધા પાપ એ ઢાંકી દે. And that is why in verse 3 it is written, અને 3જી કલમમાં લખે છે, you set aside all your wrath and turned from your fierce anger. Psalms 85 verse 3. તેણે તારો સર્વ રોષ દૂર કર્યો છે, તું તારા ક્રોધાવેશથી પાછો ફર્યો છે. Yes, it is because of Christmas Day this scripture is possible. અને નાતાલના દિવસને કારણે આ સુવાર્તા એ સંભવ બની છે. Do you understand the wrath of God? તમને ખબર છે, તમે સમજી શકો છો કે ઈશ્વરનો કોપ. How many of us remember the Noah's Ark? આપણામાંના કેટલાને યાદ છે કે નૂહનું વહાણ? That's the wrath of God એ તો ઈશ્વરનો કોપ હતો upon sinful people. એ પાપી લોકો મધ્યે Water, killing everybody died. આ પાણીએ સર્વ લોકોને મારી નાખ્યા. But then God gives a rainbow. અને પછી ઈશ્વરે એ જે પેલો રેનબો છે એ બતાવ્યું, એ આપ્યું. You know, the wrath of God is immense on evil and sin. અને જે દેવનો કોપ છે એ માણસની દુષ્ટતા અને એના પાપની ઉપર એ ભડકી ઉઠે છે. It is too great. એ બહુ મહાન હોય છે. Do you know when Jesus was praying in Gethsemane? તમને ખબર છે જ્યારે ઈસુ ગેથસેમાની વાડીમાં પ્રાર્થના કરતા હતા, his perspiration dropped down as blood. અને એમનો જે પરસેવો હતો એ લોહીની માફક લોહી જેવો પડ્યો. At a point of time Jesus himself prayed, અને એ સમયે જ્યારે ઈસુ પોતે પ્રાર્થના કરી, Father, if it is possible, take this cup away. ઓ પિતા, જો એ શક્ય હોય તો આ પ્યાલો મારાથી દૂર કરો. On the cross when he took the sin, અને વધસ્તંભની ઉપર જ્યારે એમણે પાપ લઈ લીધું, he cried, Father, why have you forsaken me? એમણે આક્રમ કર્યો કે પિતા, તે મને કેમ ત્યજી લીધો? You see this is the wrath of God for our sin. આપણા પાપને લીધે આ જ દેવનો કોપ હતો. Sin and evil are dangerous. પાપ અને દુષ્ટતા બહુ ભયંકર હોય છે. But Jesus took everything on him. પરંતુ ઈસુએ બધું એમની પર લઈ લીધું. And that is why Christmas is a rainbow for mankind. અને માટે જ નાતાલ એ માનવ જાતની ઉપર જાણે કે પેલો રેનબો છે. Yes. If you and I we decide to walk over like Abraham, જો હું અને તમે ઇબ્રાહીમની જેમ એ પાછળ ચાલવાનું, દેવની પાછળ ચાલવાનું from પસંદ our કરીએ, old life to the life of Jesus, the life that Jesus says you and I must live, આપણી પોતાનું જે જીવન છે એમાંથી બહાર નીકળીને ઈસુએ જે આપણને કીધું છે એ પ્રમાણે ચાલવા માટે, there will be a permanent rainbow over your life, તો પછી ત્યાં સર્વકાળનો રેનબો તમારા જીવનની ઉપર હશે. never to be destroyed, એને કદી એનો નાશ ન થાય. always to be provided immense grace. અને કદી ના પૂરી થાય એવી કૃપા એ આપણી પર નિરંતર લાગુ રહે. And so friends, let's accept the rainbow in Jesus Christ. અને માટે જ મિત્રો ઈસુ ખ્રિસ્તમાં એ રેનબો આપણે સ્વીકારીએ. Yes, the most dreaded curse has been taken by God. અને જે
શ્રાપ છે, સૌથી ભયંકર શ્રાપ એ ઈશ્વર દ્વારા લેવાયેલો હતો. You know why? કેમ? So that we can choose again. કે આપણે ફરીથી પસંદ કરી શકીએ. See, remember when Adam and Eve sinned, યાદ રાખો કે જ્યારે આદમ અને હવાએ પાપ કર્યું, all men were born in the image of second Adam. First Adam started being born in the image of Adam. તો જે સર્વ લોકો છે એ આદમ અને શેતાનના રૂપમાં પછી જન્મ્યા. Satan's રૂપમાં, but like they were sinful. એનો કહેવાનો મતલબ કે એ પાપી લોકો જન્મ્યા. Our free will had gone. આપણું જે મુક્ત ઈચ્છા શક્તિ હતી, મુક્ત પસંદ કરવાની શક્તિ હતી, એ ચાલી ગઈ. But if we choose Jesus now, પરંતુ જો અત્યારે આપણે ઈસુનો સ્વીકાર કરીએ, God is going to restore our authority again. તો ઈશ્વર આપણો અધિકાર આપણને પાછો આપશે. There is a slavery and a bondage of sin over our life. હા, આપણા જીવનમાં ગુલામી અને પાપનું બંધન છે. No man is free. કોઈ પણ માણસ મુક્ત નથી. By the grace of God, if you and I we choose to walk over, પરંતુ જો ઈશ્વરની કૃપાથી આપણે એમાંથી ચાલી નીકળવાનું પસંદ કરીશું, God will restore your authority in this life. તો આ જીવનમાં ઈશ્વર તમને તમારો અધિકાર પાછો આપશે. Yes, and you again will become a free will being. અને ફરીથી તમે મુક્ત ઈચ્છા શક્તિ વાળા પસંદ કરવાની મુક્ત શક્તિ. Yes, you will be able to please God through your choices. હા, તમારી પસંદગી દ્વારા તમે દેવને પ્રસન્ન કરી શકશો. Unless you and I we are not born again, જો હું અને તમે નવો જન્મ ના પામ્યા હોઈએ, there is no pleasing God. તો પછી ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવાની વાત જ નથી આવતી. There can be no pleasing God without being born again. હા, નવો જન્મ પામ્યા વગર ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવો શક્ય નથી. And so friends, today on this Christmas season, God desires that you and I will walk over from our old life into the life in Jesus Christ. અને આજે આ નાતાલની ઋતુમાં ઈશ્વર આપણને તેડું આપે છે કે આપણે આપણા જૂના જીવનમાંથી બહાર નીકળીને ઈસુના જીવનમાં ઈસુ પસંદગી આપે એવા જીવનમાં આપણે પ્રવેશ પામીએ. Amen, amen. Let's follow the principle or in the footstep of Abraham, our father. હા, આપણા જે વિશ્વાસના પિતા ઇબ્રાહીમ છે, એમના પગલામાં, એમના સિદ્ધાંતોમાં આપણે ચાલવાનું પસંદ કરીએ. Because he was known as the friend of God. કારણ કે એ ઇબ્રાહીમ એ દેવના મિત્ર તરીકે ઓળખાતો હતો. To be a friend of God is a great opportunity. અને જે દેવનો મિત્ર હોવું એ તો બહુ શ્રેષ્ઠ તક છે. And so if you walk over, જો તમે ઓળંગી જાઓ, yes, you and I will become friend of God. હા, હું અને તમે ઈશ્વરના મિત્રો બનીશું. But also will become the children of the friend of God. અને આપણે એ ઈશ્વરના મિત્રના બાળકો બનીશું. Amen. And it's a great position. અને બહુ આ સારી એવી જગ્યા છે. Yes, and God is favorable to you and me. અને ઈશ્વર મારીને તમારે માટે બહુ અનુકૂળ છે. Yes, hallelujah. That is what we learned last Sunday from the life of Jacob. અને આ જ બાબત આપણે યાકૂબના જીવન દ્વારા And he will restore our fortunes again. અને ઈશ્વર એ આપણું દાસત્વ છે ફરી પાછું. Yes, whatever we have lost, God will bring back to us. જે કંઈ આપણે ગુમાવ્યું છે ઈશ્વર આપણને પાછું આપશે. Not in the material state. હા, ભૌતિક બાબતમાં. But we are talking about the spiritual state. પરંતુ આપણે એક આત્મિક બાબતોની વાત કરીએ છીએ. So let's choose the spiritual state over the material state. અને આપણે આત્મિક બાબતોની વિશેષ ઈચ્છા રાખીએ, ના કે ભૌતિક બાબતોની. Amen. Let's pray. પ્રાર્થના કરીએ. મારા પ્રભુ અને મારા રાજા, અમે ખરેખર આભાર માનીએ છીએ કારણ કે તમે અમારા જે ઇનિક્વિટી છે પ્રભુ એને તમે દૂર કરો છો અને અમારા દરેક પાપને પ્રભુ તમે ઢાંકી દો છો. હાલેલુયા. પ્રભુ તમે ઇમેન્યુએલ છો. પ્રભુ તમે અમારી પર એટલો બધો પ્રેમ કરો છો કે પ્રભુ તમે સ્વર્ગમાં પ્રભુ તમારું સ્થાન પકડી રાખવાનું ઈચ્છ્યું નહીં, પણ પ્રભુ તમે માણસ જાતમાં અને તમે તમારી જાતને ખાલી કર્યા. અને પ્રભુ તમે જ્યારે માણસના રૂપમાં તમારી જાતને જોયા ત્યારે વાલા પ્રભુ તમે વધસ્તંભનું જે મરણ છે એને વાલું કર્યું, જેથી કરીને અહીં બેઠેલા દરેક અમારા જીવનો ઉપર પ્રભુ એક
રેઇનબો, ઓ લોર્ડ, ગ્રેસનો રેઇનબો વાલા પ્રભુ ઉભો થાય. વાલા પ્રભુ, એના લીધે અહીં બેઠેલા દરેક જણ વિશ્વાસથી ઓ પ્રભુ દેવના બાળકો ગણાશે. હાલેલુયા. એ વચન પૂરું થાય અમારા જીવનની અંદર. અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. બેઠેલા દરેકને તમારો આશીર્વાદ આપો. અને વાલા પ્રભુ, આ ક્રિસમસ એ દરેક જણને માટે બહુ મિનિંગફુલ બનાવો, એ મારી પ્રાર્થના છે. વાલા પ્રભુ, તમારી ઓળખની અંદર પ્રભુ બહુ સાચી રીતે, બહુ જીવંત રીતે વાલા પ્રભુ તમે અમને પ્રવેશ કરાવો, એવી અમારી પ્રાર્થના છે. વાલા પ્રભુ, જે બાકીના જીવનના પાસાઓ છે કે જ્યાં હજુ પ્રભુ અમે તમને પ્રભુ આધીન થવામાં પ્રભુ કચાસ અનુભવીએ છીએ અથવા તો મુશ્કેલી અનુભવીએ છીએ, એ બધા એરિયામાં પણ તમે અમને સહાય કરો, એવી અમારી પ્રાર્થના છે. કારણ કે વાલા પ્રભુ, અમે જ્યારે દેવને પકડીએ છીએ ત્યારે વાલા પ્રભુ, દેવ આકાશ નામીને ઉતરી આવનાર ઈશ્વર, હાલેલુયા, એ અમારા સંપૂર્ણ જીવનને વાલા પ્રભુ પોતાનું ઘર બનાવે છે. હાલેલુયા. વાલા પ્રભુ, આ ક્રિસમસના સંદેશને માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. બેઠેલા દરેકને પ્રભુ તમારો આશીર્વાદ આપો, એ જ અમારી પ્રાર્થના છે. અમારા હાથોમાં સોંપાય છે પ્રભુ, જે લોકો અમારી મધ્યે છે, જેમના ઘરમાં બીમારી છે પ્રભુ, જે લોકો પોતે પણ બીમાર છે, તમે દરેકને તમે સ્પર્શ કરો, સાજાપણું આપો, એ મારી પ્રાર્થના છે. અને દરેકને તમારી કૃપામાં ધરી રાખો, એવી અમારી વિનંતી છે. તમારા હાથોમાં અમે સોંપાઈએ છીએ અમારી પ્રાર્થના તારના ક્રિસ્તના શરીરમાં. તમે સાંભળો અને માન્ય કરો. આમેન. પ્રેઝ ગોડ. બીજું એક, અમે લોકો એવું વિચારતા હતા કે અહીંયા ક્રિસમસ વીક દરમિયાન અમે લોકો વર્શિપ સોંગ્સ ગાઈશું, તમે આવીને બેસજો, પણ CNI એલિસ બ્રિજ ને જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે. અને એ લોકો પાસ્ટર સાહેબે મને આજે અહીંયા આવતા પહેલાં પણ પાછો ફોન કર્યો. એ લોકો એમ કહે છે કે 24, 25, 26 એટલીસ્ટ આપો અમે લોકોને, અને એટલા માટે અમે લોકો ત્યાં જઈશું. એટલે અહીંયા નહીં આવીએ સાંજે. દેટ ઇઝ અ સોરી સ્ટેટ. લેટ્સ સી શું થાય. પણ એ લોકોની બહુ ઈચ્છા છે કે અમે ત્યાં જઈએ, અને they need help. જો કોઈ 25મી એટલીસ્ટ કોઈ ગ્રુપ ઊભું થાય ત્યાં તો સારું પડે, તો આપણે લોકો અહીંયા આવીએ. પણ લેટ્સ સી. પ્રે ફોર અસ. મને ખબર છે ગઈ વખતે અમે હતા ત્યારે જોય કામ આવી ડ્રમ વગાડતો હતો, એના હાથે ઠરી ગયેલા, ક્લિફના હાથ ઠરી ગયા હતા. એટલી બધી ઠંડી બી લાગે ઓપનમાં વગાડવાનું. અને સાંજના ઓલમોસ્ટ 8 વાગ્યાથી અમે ચાલુ કરી દઈએ રાતના 12 વાગ્યા સુધી. ભેજ હોય છે ઘણી બધી વાર, અને બહુ ઠંડી લાગે છે ત્યાં, રાઈટ. એટલે પ્લીઝ પ્રે ફોર ધીસ સિચ્યુએશન અને અમારી માટે. અને તમે બાજુ ફરવા નીકળો તો યુ આર વેલકમ. અમે ચા પીવડાવીશું તમને, કેમ કે અમને એ લોકો પીવડાવશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. રાઈટ, એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ. હા, ઓ 25th ટાઈમ નથી કર્યો ને? એ જ ટાઈમ, રાઈટ. આપણે આ જ ટાઈમે આપણે નોન ક્રિશ્ચિયન સેલિબ્રેશન જે આપણે કરીએ છીએ એ કરીશું 4, રાઈટ, 4 વાગે કરીશું એવું કહે છે, રાઈટ. તો અહીંયા 4 વાગે આવજો. એમેન. અને બીજા તમારા ફ્રેન્ડ્સને એમને ઇન્વાઇટ કરજો, લઈ આવજો. અને વી વિલ હેવ અ ગેટ ટુગેધર હિયર ઓન 25th at 4 o'clock. Amen. Right? And I pray for our program. Amen. God bless you. Thank you. અને તમે બધા અહીંયા જે વધસ્તંભ જુઓ તો પછી કમલભાઈને થેન્ક યુ કહેવા જજો ને એપ્રિશિએટ કરવા જજો. રાઈટ? ગુડ.